हालेलुया हालेलुया। सो आवाज़ की काफ़ी समस्या आ रही सी विच, मैं देख रहा सीगा कि कई शब्द समझ नहीं आती, इसलिए साउंड का किया गया इंतजाम। सो आप देख रहे हैं प्रभु के वचन के विचों हारून महायाजक के सीने बंद ते लगे हुए 12 पत्थर जो इजराइल के गोत्रां नूं दिखाउंदे आ। और ये पत्थर की की गल हैगी आ और उहदे रंग की की गल आ, इजराइल के गोत्रां की गल आ और उहदी आदत की गल आ। इन्हां 4 हिस्सों च आपां हर एक नाम नूं गोत्र नूं पत्थर नूं देख रहे हैं, जिहदे विच आपां 6वें पत्थर नूं देख रहे सीगे कि सुनहला चमकदार दुधिया बिलोरी या हीरा, ये सारे नामां दे नाल इस पत्थर नूं पुकारिया गया। और इहदे विच जिहड़ी चमक का जिक्र आया सुनहला चमकदार, असीं उस चीज़ नूं देख रहे हैं। जिहड़ी चमक आ वो मसीह की पहली गल लाड़ी नूं दिखाउंदी आ, मसीह की लाड़ी नूं। दूसरा समर्पण नूं, तीसरा वाढी नूं, चौथा धार्मिकता नूं और पंजवां जित नूं। इत्थों तक असी हर एक गल नूं देखिया और ये चमक दियां किरणां असी अपने विच किदां लै सकदे हो, सारे विषय नूं चंगी तरह सुनिया समझिया। उस तो बाद अगे देखिया कि यही जिहड़ी चमक आ ये आशीष जिहड़ी आ आशीष नूं भी दिखाउंदी आ। जिहड़ी इस पत्थर विच चमक आ किहनूं दिखाउंदी आ, आशीष नूं भी दिखाउंदी आ। हालेलुया हालेलुया। और जो भी आपां पुराने नेम दे विचों देखते हैं वो साडे लई नवें नेम विच किदां लागू हुंदा है, जां आत्मिक तौर ते किदां असीं उहनूं समझ सकते हैं, जां परमेश्वर दी रूहानी तौर ते उस गल नूं जिहड़ी पुराने नेम दी है समझाउण लई की योजना है, आपां उस गल नूं देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सो इहदे विच आपां देख रहे हैं आशीष नूं। कल शुरू किया सीगा आशीष के विषय में। आशीष के विषय में आप देखा सी जबूर 65 उहदी 4 आए और इफसियों पहला अध्याय उहदी 3 ते 4 आए। और इहदे विच आप देखा सी धन वो आ या बरकत वाला वो आ जिन्हों परमेश्वर चाहुंदा है। हालेलुया हालेलुया। सो इसदा मतलब आ जिहड़ी आशीष की साडे च चमक आ वो भी किहदे वल्लों आ, परमेश्वर वल्लों। हालेलुया कि भला वो परमेश्वर वल्लों जिहड़ी साडे कोल आशीष की चमक है। और उहदे विच आपां होर इस चमक नूं समझीए आशीष वाली नूं ते उहदे विच आपां पढ़दे हां यशायाह दी किताब 51 अध्याय उहदी 2 आयत। हालेलुया स्तुति हालेलुया। यशायाह दी किताब 51 अध्याय उहदी 2 आयत। अपने पिता अब्राहम उत्ते ध्यान करो ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣਿਆ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ परमेश्वर चुनदा भी आ ते नाल की करदा आ, बुलाउंदा भी आ और नाल की करदा आ, बरकत दिंदा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आशीष लई बुलाउंदा है। आशीष वाली चमक साडे विच आ जावे इहदे लई की करदा, सानू चुनदा भी आ ते बुलाउंदा भी आ। कहते अपने पिता अब्राहम वाल देखो जिन्हों मैं बुलाया। हालेलुया हालेलुया। मतलब परमेश्वर बुलाता, सानू कौन बुला रहा है, चमकाउण लई परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसदा मतलब ये जिहड़ा कलीसिया आ एक इशनान घर भी आ। किहड़ा घर है, इशनान घर है। हालेलुया हालेलुया। एक कला पार्लर ही निगाह की कर है, इशनान कर है। और इहदे विच की कीता जांदा आ, जदों दाऊद नूं इस गल बारे पता लगा कि खुदा दी हजूरी तां इशनान कर आ कि वह कहंदा चंगी तरह धो दे। हालेलुया हालेलुया। चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुराई।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗਰਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੰਮ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨ ਮਹਾਜਾਜਕ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੂਨ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੂਸਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਉਡੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ? ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:10 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? ਐਡ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਜੇ ਪਰੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਧੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਊਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਗ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਗ ਨਾ ਧੋ ਜੀ, ਆ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਧੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੋਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੋਣਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਆ? ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਹਾਂ, ਪਰੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੰਬੰਧ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸਹਿ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਜੇ 100% ਮਸੀਹ ਤੇ 100% ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਚਮਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ 52:2 ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਭਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਵੀ, ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਜਣਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਧਾਇਆ। ਬੁਲਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸੁੰਗੜੇ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਫੈਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਡੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਛੀ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਝਾੜੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਟਪਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਫੈਲਦਾ ਆ ਅੰਦਰ। ਫੈਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਤੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
बुला लिया करो। हालेलुया। इसलिए आप ਉਹਦੇ ਕੋਲ आशीष लैके आशीष ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। हालेलुया। आशीष लैके नप लैनी नहीं। हालेलुया। बहुते लोग आ खुदा दे दासां दे द्वारा हाथ रखना प्रार्थना करना उन्होंने आशीष मिलती है, मिल तो जाती है, पर वो की कर लेंगे आ दबा के रख लेंगे, पर आप दबा के रखना नहीं। हालेलुया। मिसाल के तौर पर साडे मन में कई बार हुंदा है प्रभु फलाने कोल गड्डी आ किते साडे कोल भी गड्डी होए ना असीं तेरी संगत नूं लैके जाईए। पर तुहाडे वाल मेरा ध्यान चला गया कि तुसीं ना सोच लिया अच्छा कईयां को है माफ करना मैं गल मिसाल दे रहा हाँ। हालेलुया। पहला मन किदां दा गड्डी लैंदा पहला इदां साडे कोल किते होवे ना कि मैं संगत नूं लैके जावां ते जदों गड्डी आ जांदी संगत नूं हुण तां तेल भी नहीं पाउणा हुण तां फलाना आ है ना वो सीट उन्होंने न्याणे ने पेशाब करता तो खराब हो जानी है फलाना फलाना फलाना। सो आशीष मिल गई कि वो भी भला दबा के रह गई। पर आप की करना है जे इदा मन आया सीगा ते लैके ही जाना संगत में। प्रभु एक नहीं दो गड्डियां दे दूगा। हालेलुया। दो नहीं तीन दे दूगा। हालेलुया। आ साडे साइकिल स्टैंड स्कूटर स्टैंड मोटरसाइकिल स्टैंड बनया पिया कारां सानूं हुण एक उधर करनी पैंदी एक उधर प्लाट च करनी पैंदी फिर किते जाके माड़ी मोटी जगह मिलदी है ना तुहाडे वजदा हुंदा ना गिट्टां गोड्डियां च थोड़ा थोड़ा विच लंघण दी भी जगह नहीं। हालेलुया। क्यों क्योंकि असीं की कीता है इस्तेमाल करना इहनूं शुरू कीता। हालेलुया। हालेलुया। मैं बाकियां नूं कहना जिहड़े साडे घर दी प्रार्थना च नहीं पैंदे वो दे तेरे दी कदी कुछ ले आउंदे कदी कोई चीज़ ले आउंदे मैं कहा प्रार्थना असीं करी जाने बरकत तुसीं ली जाने कम से कम धन्नवाद करने आ जा करो क्योंकि जिथे प्रार्थना होनी उत्थे आशीष तो होनी है। अब्राहम के कारण लूत नूं भी आशीष होनी आ भावें चुनिया होया नहीं इदां ते बनी आपां साडे कारण साडे गुआंढ नूं भी की हो जावे आशीष बरकत हो जावे। इसलिए खुदा ने सानूं किदां कीता है बुलाया आ ते की कीता है आशीष दित्ती आ ते नाल की कीता है वधण लई कादे लई दित्ती भला आशीष वधण दे लई। इसलिए जदों किते तुहाडे मन विच किसी भी प्रकार दा हुंदा धन दे बारे आउंदा प्रभु किते मेरे को भी मैं सेवा लई खर्च दवां है ना गड्डी मोटरसाइकिल दे कुछ भी कोई भी चीज़ तुहाडे कोल प्रभु आ प्राप्ति होवे तेरी महिमा लई होऊगी ते की करनी चाहिदी ओहदे विचों महिमा करनी चाहिदी। हालेलुया। पर ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ अपनी प्रॉपर्टी नूं अपने धन दौलत नूं कादी महिमा लई इस्तेमाल करो खुदा दी किस तरह खुदा दी महिमा दे विच हो सकदी कि मैं घर च बंदगी करा लवां। हालेलुया। कि मैं कोई भैन भरा जिहड़ा किराए तो बैठा रहिंदा उहनूं कहदा ले भरा 50 रुपये तू पहुंच। हालेलुया। सो किसी ना किसी तरीके नाल असीं ओह काम करांगे ते फेर ही किते चमक आउणी आ। हालेलुया। ते जे तुसीं कहो उदां ही चमक हो जावे उदा किसी दे भी चमक होनी नहीं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पित करना है चमकाउण दे लई ते खुदा दे दास दे कोल तुसीं अपने जीवन का कोई भी हिस्सा छुपा के रखना नहीं। जिहड़ा छुप गया उहदे च रड़क होगी। हालेलुया। की होगा भला उहदे च रड़क होगी। ओही अंग जिहड़ा ना अपंग हो सकदा ओही काम निकम्मा हो सकता ओही शै दे उत्ते छाप हो सकता है जिहड़ा असीं खुदा दी महिमा लई कह के लिया पर उहदे तो महिमा खुदा दी होई नहीं। इसलिए आप की करिए अपने जीवन तो खुदा दे नाम नूं की दईए महिमा दईए अपनी हर चीज तो की दईए महिमा दईए अपने सामां तो भी की दईए महिमा दईए अपनी तंदुरुस्ती तो भी की दईए महिमा दईए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान जिहड़ा है वो हमेशा खुदा दी महिमा चुराउण दे विच लगा रहिंदा क्योंकि वो की आ चोर है उन्हें चुराउणा है तुहाडे कोल आया हुआ सिस्टम आत्मिक जीवन तुहाडा चुराउणा है
ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚੌਕਸ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਮਕ ਆਉਗੀ। ਸੋ ਆਈਏ ਇੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੰਟ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਲਿਖ ਭਈ ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਉਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ। ਤਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਉਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਭਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਭਲਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਧੰਨ। ਉਹ ਧੰਨ ਮੀਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਭਲਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਮਝਦੇ? ਅਜੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਲਾੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਭਲਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਭਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਲਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਦਾਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, 30% ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਆ? 100 ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣੀ। ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਰਦੇ 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 ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ 17 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਿਵਸ। ਤੂੰ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਚੁਣਦਾ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਈਏ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਡਿੱਗ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸੋਨੇ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਦਿਸਣੀ ਆ? ਲੱਕੜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ।
हालेलुया हालेलुया। इसलिए किहनूं जानना है? मसीह नूं जानना है। हालेलुया। और मसीह जो है वो प्योर है। हालेलुया। जे पूरापन पाया जाता तो किहदे विच है? मसीह विच। मसीह विचों दी अगर तुसी दास नूं देखोगे, दास भी प्योर दिसूगा। हालेलुया। ते मसीह तो हट के दास नूं देखोगे ते दास भी अधूरा दिसूगा। विश्वासी नूं देखोगे, विश्वासी भी अधूरा। क्योंकि आपां कदों एक दूसरे नाल कुड़दे आ, फुट पैंदी आ, झगड़े पैदा होंदे आ, जदों आपां मसीह नूं साइड ते रख के अगले नूं देखण दी कोशिश करदे। हालेलुया। ते उदों साडी अख किहड़ी बन जांदी आ? संसार है। पर जदों असीं मसीह नूं विच रख के देखदे, साडी आत्मिक अख हुंदी। आत्मिक अख हरेक नूं की करदी आ? प्यार करदी। मसीह दी अख कोड़ी नूं भी किदां देखदी है ना? एक पूरा दुल्हन दे रूप दे विच समझ। हालेलुया। कोड़ी भी आउंदा है, जिद्दां ओहनूं छू लैंदा ते ओह किवें जांदा है? शुद्ध हो जांदा। हालेलुया। कि आपां किसी नूं देख के किसी नूं शुद्ध कर सकदे हां? नहीं कर सकदे। मसीह दी नज़र विचों देखांगे तो आपां वसीला बन जावांगे दूसरे दे शुद्ध होण दे लई। हालेलुया। आपां किसी नूं भी अपने तौर ते, अपने ज्ञान दे तौर ते किसी नूं शुद्ध कर सकदे नहीं। मसीह उन्हां दे विच पाउणा है, मसीह उन्हां नूं पहनाउणा है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ शुद्ध ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो तीसरी गल ਕਿਹੜੀ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ। आशीष के ना चाहिए जो मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। मैं फिर रिपीट करूंगा, बच्चों की तरफ लेके चल रहा, गल्लां बहुत ज्यादा कह रही हैं, मैं ज्यादा रिपीट कर करके चलदा ना, समझ आ जाए। एक एक बारी बोल के जाऊंगा, कुछ भी पल्ले पैना नहीं। हालेलुया। सो अपने कोल जिहड़ी हुण अगली गल आई है निकल के चमक दे वास्ते, वो किहड़ी गल सीगी? आशीष, या दूसरे शब्दां विच बरकत। हालेलुया। सो ये जिहड़ी आशीष आ, ये भी इस चमक नूं होर चमकाउण दे वास्ते आ। चमक दे विचों ये एक किरण ऐड हो रही है उहदे विच, ताकि ये पत्थर की हो जाए होर चमक जाए। सो मेरे इस 6वें जिहड़ा पत्थर आ, जिन्हों सुनहला चमकदार कहा गया, इनू होर चमकाउणा आ ते इहदे विच एक आशीष आउणी आ। मेरे इस सुनहला चमकदार पत्थर रूपी जीवन दे विच किहड़ी आशीष आउणी आ? आशीष दी आशीष दी किरण आउणी। वो इनू की कर दूगी? होर चमका दूगी। हालेलुया। सो पहला परमेश्वर ही चुनदा है आशीष देने लई, परमेश्वर ही बुलाउंदा है आशीष देने लई, ते दूसरा आशीष किहनूं मिलदी आ? जिहड़ा मसीह नूं की करूगा? जानदा है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े शब्द फिर दोबारा तुहानूं समझ आ जाओ। शमयोन पतरस ने उत्तर दिता, हाँ, तू मसीह हाँ, जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र है। शमौन ने उत्तर दिता। अगे प्रभु भी कहता है, तेरे ते किहने प्रगट कीता भला? परमेश्वर ने। हालेलुया। ये गल तेरे ते किहने प्रगट कीती आ? हालेलुया। इहदा मतलब परमेश्वर नूं, प्रभु यीशु नूं जानण दा प्रकाशन भी मेरे ते किहने देना है? परमेश्वर। ते जे परमेश्वर कोल मिलना है ते परमेश्वर दी नज़र च समा बिताउणा पैना। हालेलुया। हालेलुया। है ना? मैं जांदा हां बाजार नूं शॉपिंग लई, ते ध्यान होवे मेरा शॉपिंग दे विच, ते कहां प्रभु मसीह नूं मेरे ते प्रगट कर, है ना? खेडदा हां गेमां, लाया होवे टेलीविजन, है ना? कहां प्रभु नूं, परमेश्वर कहां प्रभु नूं मेरे ते प्रगट कर। इदां नहीं। जिन्ना समा प्रभु दी हज़ूरी च खर्च किया जाऊगा, उन्ना ही मसीह तुहाडे ते प्रगट किया जाऊगा। हालेलुया। मिसाल दी तौर ते एक अन्ना यीशु कोल आया, ते यीशु उस अन्ने नूं महल्ले चों बाहर लै गया, पिंड चों। यानी कि इन्ना अविश्वास, बेप्रतीतापन उस नगर विच पाया गया कि उत्थे यीशु भी उन्होंने, एक शब्द मैं कह सकदा, यीशु भी उत्थे उन्हें चंगा कर नहीं सकता उस स्थान ते। तो बड़े ऐसे स्थान है, बड़ी ऐसी कलीसियां आया जिथे सानू यीशु भी चंगा, साडे
पाप रूपी कोड़ नूं यीशु भी हटा सकदा नहीं। उथों की करना पैना है, जे तेरे च चाहत आ तो यीशु उथों की करूगा, तेनों बहुत तेन कट के लेके आ गया। हालेलुया। और लेके आवेगा भी। हालेलुया। वो तो कटिया ते ओनू ओदे लई प्रे कीती, ठीक है, ते ओनू क्या देखण लग के ओने पुछया हां भी किदां दिसदा, कहंदा इदां दिसदा जिद्दां मनुख आ तुरदे फिरदे दरख्तां वांगू दिसदे आ। कहंदा झोला जा करके तुसीं देखोगे ना तुहानूं इदां दिसना है सारे। हालेलुया। बंदे दिसदे आ पर कहंदा वांगू दरख्तां वांगू। हालेलुया। फिर यीशु ने की कीता, ओदे ते मिट्टी गो के फिर उन्होंने क्या पानी का छिट्टा मार ते फिर उन्होंने दोबारा साफ साफ नजर आना शुरू। हालेलुया। इसलिए अपने ध्यान करो इस आशीष वाल जो खुदा सानू देने चाहता है कि वो कहता है कि जेड़ा मसीह नू जानूगा उहदे कोल आशीष। एक वचन होर पढ़ के फिर आप प्रार्थना वाल जाने खोलांगे, इनू खुदा चाहोगा। फिर 16-17 भी देख ली ना, 17 में पढ़ लो, 17 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ 17 ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ 16 ਤੋਂ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ, ਹਾਂ, ਪਰ ਯੋਨਾ ਕਿਉਂ, ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। आगे आ जाओ, जबूर 59 सॉरी 89 99 या कितना 89 89 ओदी 15 आए। हालेलुया। स्तुति हो, जल्दी करिए। हाँ, हाँ, ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। हाँ, ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। हे ਯਹੋਵਾ, हे ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਭਲਾ, ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ, ਚਮਕ ਵਾਲੀ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲਲਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਲਲਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਤੱਕ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਕਾਲ ਖੁਦਾ ਚਾਹੋਗਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੂਨ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। और प्रभु साडी जिम्मेदारी भी सानू एहसास हो रहा है प्रभु। जिते जिते भी साडे विच कमजोरी पाई जाती तेरे वचन के द्वारा उन्हें कट दे और अपने लिए तैयार कर प्रभु यीशु मसीह नाम च आमीन। हुण साडे खुदा दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा दी पाकशाह कोण तो लेके हमेशा तक सब ईमानदार मुकद्दस नाम दी रहे। आमीन। हालेलुया।